परीक्षा जे कौन सी विषय से विवाह हेउ से कौन सी व्यक्तिर चयन हेउ कर्म हेउ वस्तु किनिबा हेउ बिना परीक्षार आमे करि न थाउ। तेबे आसंतु देखिबा प्रभु कौन करंते। प्रभु जेते बेले जन को ग्रहण करंती ताकु से परीक्षा करंती आ ख्रिस्टियान जीवन परीक्षा रे आरंभ होए परीक्षा रे ही शेष हुए। केबे भी हल्का नेबे नहीं। केमती परीक्षा रे आरंभ हुए माथ्यू 4:1 पढ़ंतु। जीसु सेतेबेले बोली कहिले केतेबेले 3:14-15-16 पद यदि आपण पढ़िबे जीसु डुबक जोहनक द्वारा मन परिवर्तनर बाप्तिस्म नेले डुबन नेले। सेतेबेले शयतान द्वारा परीक्षा करा जीवा निमंते पवित्र आत्मा तांको परीक्षालय को नेकी जाउछंती। सुनंतु प्रभु को लोक माने आपन को परीक्षा केबेठू स्टार्ट हेबो ध्यान देबे। परीक्षा सब ख्रिस्टियन को हुए नहीं। कहीं ख्रिस्टियन बोली कहिले चोर माने भी अछंती व्यभिचारी माने भी अछंती मद्यपाई माने भी अछंती विभिन्न बदमाश अपरिवर्तित असुचितारे पूर्ण ख्रिस्टियन माने अछंती। से मान को प्रभु परीक्षा करिवे नाही। से मान को शैतान परीक्षा करिवे नाही। काहे कि शैतान के बा प्रभु केवल से मान को परीक्षा करंती जो माने परिवर्तन होइचंती। ए शब्द को मन रखिबे। परीक्षा अपरिवर्तित ख्रिस्टियन को हेबो नाही। आपण गोटे स्कूल को जाइकी स्कूल रो बरंडा रे बसुछंती स्कूल रे मध्य बसुछंती पिला मान को सहित बसुछंती किंतु आपणकर स्कूल रे एडमिशन हेई नाही। आपण वर्ष सारा गले किंतु एडमिशन हेई नाही। आपण को परीक्षा सुजोग दिया जिवो नाही। आपण पास ही पारिबे नाही। रिजल्ट बाहरिबो नाही। प्रमोशन हेबो नाही। स्कूल रे अछंती ठीक सेमिति आपण चर्च रे बसी पारंती सभा रे बसी पारंती आपण चर्च रे निजर नाम देखाई पारंती जे जाय आपण मन परिवर्तन करि नाहंती आपणकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा ही नाही। आपणकर नाम प्रभु को पुस्तक रे स्वर्ग रे लेखा ही नाही। सुनो कहार नाम स्वर्ग रे लेखा अछि जो माने मन परिवर्तन करिसंती। एणु लूक 10:20 जीसु कहिले भूत छड़ा जाउछि बोली आनंद करो नाही तुम नाम स्वर्ग रे लेखा जाइछि बोली आनंद करो। पढ़ंतु फटाफट पढ़िबार अछि। बसीभूत एथिरे आनंद करो नाही। हाँ हाँ आनंद करो। जीसु कहिले शिष्य मानको शिष्य माने तुम्हें रेवरेंड हो गलो बोली आनंद करो नाई। तुम्हें बिशप हो गलो बोली आनंद करो नाई। तुमर ऑर्डिनेशन हो गला मार्क 3:13-14 रे आनंद करो नाई। आनंद करो जे तुम नाम स्वर्ग रे लेखा अछि। सेतेबेले शिष्य माने पवित्र आत्मा पाई नथिले। सेतेबेले शिष्य माने फेमस हेई नथिले। सेतेबेले शिष्य मान को पठा जाई नथिला पृथ्वीर प्रांत पर्यंत। शिष्य माने केवल जीसुଙ୍କ द्वारा परित्राण पाइथिले आ जीसुଙ୍କ द्वारा बाप्तिजित होइथिले बोली स्कॉलर माने कहंती। आ जीसुଙ୍କ संगरे रहउथिले परित्राण पाइबा लोक मानकर ना स्वर्ग रे लेखा जाए। सुनो जदि कई नाम रे ख्रिस्टियन आ परिवर्तन हेई नाही आपण को नाम जीवन पुस्तक रे नाही। 20 अध्याय प्रकाशित 14-15 पद जदि पढ़िबे भयंकर कथा लेखा अछि जहार नाम जीवन पुस्तक रे नाही। पढ़ंतु मृत्यु पाताल को अग्निमय हृदय रे पका गला। हाँ एही मृत्यु
অর্থাৎ অগ্নিময় হ্রদ দ্বিতীয় মৃত্যু যাহার নাম যাহার নাম জীবন পুস্তকরে লেখা হইଥିବାର ଦେଖା ନ জীবন পুস্তকরে লেখা হইଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଚର୍ଚ୍ଚର ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରାଚୀନ ହେଇଥାଉ, ଡିକନ ହେଇଥାଉ, କି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଥାଉ, କି ଲିଡର ହେଇଥାଉ, କି ମୋ ପରି ବକ୍ତା ହେଇଥାଉ, କି ବିଶପ ହେଇଥାଉ, ନାମ ଥିବାର ଅଛି ଆଉ ନାମ ତାହାର ଥିବ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନମ୍ବର 1, ଆଉ ନମ୍ବର 2 ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ରଖିଛି। ଶୁଣ, ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଦିନ ତାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ପାପ କରିବ ତାର ନାମ କଟାଯିବ, ଡିଲିଟ ହେବ, ଲୁପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 69 ଗୀତ ତାର 25 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ତୁମ୍ଭରେ କେହି ବାସ ନ କରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହାରିତ ବ୍ୟକ୍ତି କି ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି। 28 ପଦ ଯାଏ ପଢି ଚାଲ। ଓ ତୁମ୍ଭ ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧରେ ଅପରାଧ ଯୋଗ କର ଓ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଧାର୍ମିକତାର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଉ ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲେଖା ନ ଯାଉ। କାହା ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି? ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଭାବବାଣୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯାଜକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଫାରୁସୀ ମାନେ, ତୃତୀୟ ହେଲା ସାଧୁକୀ ମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପିଲାତ, ପଞ୍ଚମ ହେରୋଦ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଲୋକ ହେଲା କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? ରାଇଟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା। କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ରାଇଟ ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବି? ମାର୍କ 3:13-14 ତାର ଅର୍ଡିନେସନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ଲାନିଂ କଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନୁହେଁ, ଏକ ବଚନ ନୁହେଁ, ବହୁ ବଚନ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଉ। କୋଉମାନେ ସେମାନେ? 21 ପଦ ପଢ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମତେ ବିଷମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ ଓ ମୋହର ତୃଷା ସମୟରେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଅମ୍ଳ ରସ ଦେଲେ। କିଏ? ସୈନିକ ମାନେ ବିଷମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ, ଅମ୍ଳ ରସ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ। ଏଇ ଗୀତ ସଂହିତାର କଥା ଯିହୁଦାର ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ତାହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଲେଖକ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ତାହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ, ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଉ। ପରନ୍ତୁ ତାହାର 20 ପଦ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ, ସେଠାରେ କେହି ବାସ ନ କରୁ ଏବଂ ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ। କାହାର? ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା। କୋଉଠି ତାର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ,
ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରେଡି ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ତାର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ପାପ କଲା ତାର ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର କଥା ଟିକେ କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବଦନାମ ହେଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲା, ଫାଶୀ ହେଇକି ମଲା, ତଳେ ପଡିଗଲା, ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳି ଫାଟିଗଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ଏ କଥା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 10 ଗୋଟି ମହାନ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଥିଲା। ତାହାର କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପତିତ ହେଇଗଲା। କଣ ତାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା? ମୁଁ କହୁଛି ଫଟାଫଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା? ଦାନ ପକା ବୋଲେ 10 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବାହାରୁଛେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ, ନିଜ ଘର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବିନା ଦରମାରେ 3.5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ତା ମାନେ ଜଣେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ 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 ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ, ଜଣେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ତା ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ। ମତେ ମୋର ସଂସ୍ଥା କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦରମା ଦଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ତାକୁ 3.5 ବର୍ଷ ଯେ ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିନା ଦରମାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ନା ଘର ଅଛି, ନା ଖାଇବା ଠିକଣା ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ମିଳିବ, ନା ପଇସା ମିଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ତାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ସେମିତି ନଥିଲା, ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେମିତି ସେ ହେଇଗଲା। ତାର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ବହୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା, ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଗିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଇସା ଖୋଜିବା ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ କି? ସେ କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାର अर्ली डेज इट वाज गुड, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘର ଦରକାର ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଦରକାର। ଆଇ ଲଭ ମାଇ ଜିସସ୍। ଯୀଶୁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ଆସିଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ବି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା ଆମର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମତେ କିଛି ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଯୀଶୁ ମିଳନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଏବେ ବି ରହିବା ଦରକାର। ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ, ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲା। ତାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ 12 ଶିଷ୍ୟକୁ, ତୁମର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ମାନେ ଭାବି ଦେଖ, ଦରମା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବିଶେଷତା। ଥର୍ଡ, ସେ ଡୁବନ ନେଇଥିଲା। ଫୋର୍ଥ,
ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଡାକିକି ଅର୍ଡିନେସନ ଦେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଅର୍ଡିନେସନ ଦେଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା।